to you, peace be upon you, நல்ல விஷயம் தான், துஆ தானே கேட்டோம். நீங்க நம்ம வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் சொன்னா எனக்காக துஆ தான் செஞ்சீங்க, நல்ல விஷயம். ஆனா இந்த துஆ ரசூலுல்லாஹ் எங்களுக்கு கொடுத்த எவ்வளவு பெருமதி. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is praying for us, peace be upon you, Allah உங்களே சலாமத்தா வைக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹ் துஆ கேட்ட எவ்வளவு பெரிய விஷயம். Do we want that dua from Rasul sallallahu alaihi wasallam? Indeed. So let us recite one more salawat out of love. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Now we got the dua of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So he is observing us by the bestowal of Allah, but physically he left this world, and Allah appointed his servants, true servants, to propagate the message of Islam. சஹாபாக்கள் ரிதுவானுல்லாஹி அலைஹிம் அஜ்மஈன் துனியால பல இடத்துக்கு பயணம் செஞ்சாங்க தான். And there are narrations that some Sahaba came to Sri Lanka as well. Sayyidina Dr. Shoaib Alim அவர்கள் ஒரு கிதாப் ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க, How Islam Came to Serendip in Sri Lanka. அதுல Sayyidina உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு உடைய காலத்துல இஸ்லாம் இங்க வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. And we have present evidence also. In Berwala, Masjidul Abrar is 1100 years old. In Gaul, opposite the Dargah of Sayyidina Sheikh Abdul Rahman Rahmatullahi alayhi, there is a masjid over 1000 years. In Gaul, Shole, the mosque, Gaul Mosque in Shole, where Mubarak Maulana Rahmatullahi alayhi is resting, in that masjid you find a stone, the date is mentioned over 1000 years. So Alhamdulillah, Allah has blessed Islam in Sri Lanka over 1000 years ago. So it is not impossible that Sahaba vandirpangala ille and kadakadake thevilla nichayama vandirpanga, and they traveled all over the world. Sahabakal mulama tabi'in, they got the message of Islam. Avargal mulama taba tabi'in, they got the message of Islam, and they were great imams. Sayyidina Sheikh Uthman ibn Abdul Rahman Siddiqi rahmatullahi alayhi, இவங்கட ஹிஸ்டரியை பார்த்தா மகா பெரும் அவுலியாக்கள் சொல்லுவாங்க, லைக் இமாம் மாப்பிள்ளை லெப்பே ஆலிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி லேசானவர்களா. எங்களுக்கு தொல்லத்துக்காக ஸ்ரீலங்கால கிட்டத்தட்ட 365 பள்ளி வாசலை கட்டி கொடுத்தவங்க. அதே நேரத்தில் அவுலியாக்கள அதப் செய்யத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்தவங்க. That means awliya, they know the difference between respect and worship. Worship is different, respect is different. அல்லாஹ் வணக்கத்துக்காக பள்ளி கட்டின மகான்களே அவுலியாக்களை மதிக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டு போனாங்க. That means they know the difference between respect and worship. அப்ப இவர்களை பத்தி ஒரு கசீதா எழுதி இருக்கிறாங்க. சையதுனா ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களா இருக்கும், காஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களோட புகழ்ல கூட கசீதா எழுதி இருக்கிறாங்க, மௌலூத் ஓதி இருக்கிறாங்க. யாரு? இமாம் மாப்பிள்ளை லெப்பே ஆலிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி. For our sisters and our daughters to get the blessings of Sayyida Fatimah Zahra radiyallahu anha, Talai Fatiha கோர்வை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. So these past predecessors have done a great service towards the nation. அப்ப சையதுனா ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் உஸ்மான் இப்னு அப்துல் ரஹ்மான் சித்திக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இவர்களை பற்றி சொல்லப்படுது, he came from Yemen. ஸ்ரீலங்கால பல யமனி அவுலியாக்கள் இருக்கிறாங்க, ரெஸ்ட் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. Why did they come? எங்களுக்காக தானே வந்தாங்க. இஸ்லாத்துடைய மெசேஜ் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்காக தானே வந்திருக்கிறாங்க. But through whom Allah gave us Islam, அவர்களை நாங்க புகழ்ந்து பேசுறது as a gratitude, as a thanksgiving, how can this be shirk? No way. Because யாரை கொண்டு அல்லாஹ் உதவி செய்றான், ஹதீஸ்ல வருதே, மல்லம் யஷ்குரின் நாஸ் லம் யஷ்குரில்லா. If you are not grateful to a person who had helped you, you can't be grateful to Allah. How come? அப்ப ஒருத்தர் பணத்தால உதவி செஞ்சே நாங்க தேங்க்ஸ் பண்ண வேணும். இவங்க ஈமானை வச்சு தானே உதவி பண்ணாங்க, ஈமான் இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லையே. So Allah gave us iman through them, so as a gratitude we talk about them. So these awliya, they traveled all over the world. அதுல நாங்க பார்க்கிறோம் சையதுனா ஷேக் பஹாவுத்தீன் நக்ஷ்பந்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, சையதுனா ஷேக் ஷஹாபுத்தீன் சஹர்வர்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, சையதுனா காஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, சையதுனா குத்புல் அக்தாப் கௌசுல் அகவாஸ் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, சையதுனா இமாம் சையத் அஹ்மத் கபீர் ரிஃபாய் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, இமாம் ஷாதுலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. இவங்கட்ட ஃபாலோவர்ஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் இருக்கத்தானே செய்றாங்க.
Rifai, Shaduli, Qadiri, Chishti, Naqshbandi, Sohrawardi, all over the world. What does it mean? They sent their followers for the propagation of Islam. Adai kondathan ulaga pura Islam spread damage. Among these great scholars, there is one well-known scholar who left this world 981 years ago. 981 வருஷத்துக்கு முத வஃபாத் ஆனாங்க. 981 years. அவர்களை பார்த்து குதுபுல் அக்தாப் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்றாங்க. பிகாஸ் குதுபுல் அக்தாப் அவர்களுடைய வஃபாத்தாவே கிட்டத்தட்ட 900 years. And this sheikh 981 years. இப்போ குதுபு நாயகத்துக்கு முத வாழ்ந்த ஒரு ஷேഖ பத்தி குதுபு நாயகம் when he was in this world he says, had I met him I would have taken bay'ah from him. இப்படி ஒரு கருத்து சொல்லப்படுது. இப்ப யாரை பார்த்து குதுபு நாயகம் சொல்றாங்களோ அவங்கள ஏந்த காலத்துல இருந்தா நான் அவர்கள் கிட்ட பையத் எடுத்திருப்பேன் என்று எவ்வளவு பெரிய மகானா இருப்பாங்க. And Sayyidina Khaja Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayhi, we see in his history when he was in Madinatul Munawwara, Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam உடைய தர்பார்ல அதபோட இருக்கிறாங்க. அவுலியாக்களுக்கு சில விஷயம் சொல்லப்படும், இல்ஹாமா சொல்லப்படும், இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வரும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவுலையோ விழிப்புலையோ அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. If we don't get that, it doesn't mean awliya also can't get that. என்கிட்ட ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்ல, ஐட அர்த்தம் அவங்க கிட்ட கெப்பாசிட்டி இல்ல. You can't think like that. I have my own capacity. If something which I cannot comprehend, this doesn't mean the pious people also cannot comprehend. நான் என்னைய வச்சுட்டு அவங்களை கம்பேர் பண்றத மடத்தணும். அல்லாஹ் யாருக்கு என்ன கொடுக்கறானோ அதை வச்சு அவங்க செய்வாங்க. So Khaja Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayhi sallallahu alayhi wasallam உடைய தர்பார்ல அதபா இருக்கிறாங்க. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சொன்னாங்க, ஹசன், அவங்களோட பேர் ஹசன் தான், ஹசனே அவு கமா கால், நீங்க இந்தியால அஜ்மீர் ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்க போயிட்டு தீனை ப்ரொபகேட் பண்ணுங்க. ஹாஜா நாயகம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களுக்கும் விளங்கிட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உத்தரவு கொடுக்குறாங்க. நான் போற ரூட்டையும் கேட்டுக்கொள்ள வேணுமே. யா ரசூல் அல்லாஹ் எப்படி போறது? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு மேப் ஒன்றே கொடுத்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி இந்த ரூட்டால நீங்க போக வேண்டும். So after leaving from Medina on the command of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he went to Uzbekistan, Bukhara, Samarkand. எங்க இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வாழ்றாங்களோ புகாரால பிறந்தாங்க, சமர்கந்த் அவங்களோட ரெஸ்டிங் பிளேஸ். அந்த இடத்துல because that time it was a markaz of ilm, markaz of knowledge, பெரிய பெரிய உலமாக்கள் அந்த நேரம் அங்க இருந்தாங்க. இப்ப சமர்கந்த் புகாரா அப்படி விசிட் பண்ணிட்டு இப்ப இந்தியா வரத்துக்கு முத இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் all were one. So what happened? He came towards Lahore in Pakistan. லாகூர்ல இருந்து தான் தில்லிக்கு வந்தாங்க, தில்லியில இருந்து அஜ்மீர் ஷரீஃப் போனாங்க. இந்த பயணத்துல நான் சொல்ல தேவையில்லை, ஹிஸ்டோரியன் சொல்றாங்க about 800 years ago this happened, because Khaja நாயகத்துக்கு 800 years ஆகிட்டு. About 9 million people accepted Islam by looking at the akhlaq of Khaja Mu'inuddin Chishti rahmatullah. 9 million people, லேசான கதை, 90 லட்சம். இப்ப Khaja நாயகம் இந்தியாவுக்கு வரத்துக்கு முத, that mean அஜ்மீர் போய் சேரத்துக்கு முத லாகூர்ல பார்த்தாங்க பெரிய ஒரு தர்பார் ஒன்று இருக்கு. அந்த தர்பாரை பத்தி தான் குத்துபு நாயகம் சொல்றாங்க, நான் இருந்திருந்தா அவங்களோட காலத்துல நான் பையத்தை எடுத்திருப்பேன். அங்க உட்கார்ந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இபாதத் செஞ்சாங்க. அப்புறம் பார்த்தாங்க அவுலியாக்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா சக்தியை கொடுத்திருக்கிறான், துனியால இருந்தாலும் they will bless us by the bestowal of Allah. துனியா விட்டு மறைஞ்சு போனா ரேங்க்ஸ் கூடுது தானே. துனியா விட்டு போறது ஆகிரத் பக்கம் போறது, that means ranks are being elevated. அப்ப இவங்க துனியா விட்டு மறைஞ்சிட்டும் பிளஸ் பண்ணுவாங்க.